दया तेते अवगुण हमारे दया करो किश मेरे बाबो दया करो किश मेहर अबाब हो डुबदे पत्थर तारे मैं पापी हाँ भुल्लन हार बंदा पर तू ए बख्शण हार दाता लोभ मोह क्रोध तो दूर रखो आवे दिल च ना कदे हंकार दाता हो वड्डे भैन भरा मां बाप मेरे ते करा उन्हां दा दिलों सत्कार दाता करे इको ही अर्ज तूफान भीला हो करे इको ही अर्ज तूफान भीला दे दे चरना दा एक प्यार दाता तेरे चरना दा मिले प्यार दाता आ गया सतगुर तेरे दर ते आ गया सतगुर बेड़ा मेरा ला दो पार बख्श नहीं मेरा दे साइया मैं पापी तू बख्शण हार बख्श नहीं मेरा दे साइया मैं पापी तू बख्शण हार रहमत रास्ता तेरा तेरी रहमत रास्ता तेरा भुल जांदा ए बंदा भुल जांदा है बंदा जाल हंकार तपा जल शरदा ए जग गोरख तंदा ए जग गोरख तंदा ओ तेरी रहमत रास्ता तेरा तेरी रहमत रास्ता तेरा भुल जांदा है बंदा भुल जांदा है बंदा जाल हंकार तपा जल शरदा ए जग गोरख तंदा ए जग गोरख तंदा हो पैरी पारे पत्थर बन के पैरी पारे पत्थर बन के भव सागर ना होना पार बख्श लई मेरा दे साइया मैं पापी तू बख्शण हार बख्श लई मेरा दे साइया मैं पापी तू बख्शण हार
पल्ला पाके साइया, गल विच पल्ला पाके साइया, खड़ा निमाणा व्यक्ति, खड़ा निमाणा व्यक्ति। छोटे चरना विच समोई है भगति दाता शक्ति, भगति दे शक्ति। होटल विच पल्ला पाके साइया, खड़ा निमाणा व्यक्ति, खड़ा निमाणा व्यक्ति। छोटे चरना विच समोईया भगति दाता शक्ति, भगति दाता शक्ति। हो जल तो थल है, थल तो जल है, जल तो थल है, थल तो जल है। तू ही सैया करने हार, बख्श नहीं मेरा दया सैया। मैं पापी तू बख्शनहार, बख्श नहीं मेरा दया सैया। मैं पापी तू बख्शनहार। थाली वाले पानी वांगू, थाली वाले पानी वांगू। मैं डोला ते छलका, मैं डोला ते छलका। कर दियो केरा नजर मेहर दी, खोल वाहे गुरु पलका, खोल वाहे गुरु पलका। हो थाली वाले पानी वांगू, मैं डोला ते छलका, मैं डोला ते छलका। कर दियो केरा नजर मेहर दी, खोल वाहे गुरु पलका, खोल वाहे गुरु पलका। हो सुध बद भुल जाए सारी मेरी, सुध बद भुल जाए सारी मेरी। ऐसा तीर न दरदा मार, बख्श नहीं मेरा दया सैया। मैं पापी तू बख्शनहार, बख्श नहीं मेरा दया सैया। मैं पापी तू बख्शनहार। खड़ा भिखारी बन के, खड़ा भिखारी बन के। चिट्ठियां लिख दियो सिद्धियां रेखा, आप लिखारी बन के, आप लिखारी बन के। हो थोड़े दर ते अज मालका, थोड़े दर ते अज मालका। खड़ा भिखारी बन के, खड़ा भिखारी बन के। चिट्ठियां लिख दियो सिद्धियां रेखा, आप लिखारी बन के, आप लिखारी बन के। हो सेवक ते गरदीप नु देवो, सेवक ते गरदीप नु देवो। रहमत दे जो भरे भंडार, बख्श लई मेरा दया सैया। मैं पापी तू बख्शनहार, बख्श लई मेरा दया सैया। मैं पापी तू बख्शनहार, मैं पापी तू बख्शनहार, मैं पापी तू बख्शनहार। गुरु रूपा गुरु दी प्यारी सिख संगता,
सतगुरु के दरबार दे विच पहुँच रही सिख संगतां, हाजरी भर रही संगतां, आप वड भागी हो जो इस पावन पवित्र स्थान ते अपनी हाजरियां लवा रहे हो। जिवें सतगुरु साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जिन्हां दी चरण छोह प्राप्त ये पवित्र धरती, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राज दे महावाक अनुसार, जिथे मेरे पातशाह दे मुबारक चरण पै जाते हैं, वो जगह वो धरती बैकुंठ धाम बन जाती है, पूजने योग बन जाती है। गुरु प्यारिओ, अज दा यह पवित्र दिहाड़ा जो कि इकल्ले भदौड़ दे विच ही नहीं बल्कि वर्ल्ड पद्धर ते दुनिया भर दे विच जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां वसदियां हन, बड़े चावां दे नाल, बड़े उद्यम दे नाल, बड़े उत्साह दे नाल मनाया जा रहा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों ये उद्यम किए जा रहे हैं, उपराले किए जा रहे हैं। सत्कारयोग मैनेजर साहबान भाई साहब भाई बलदेव सिंह जी, जिन्हां दी देख रेख के हेठ अज का यह समागम मनाया जा रहा। तो सत्कारयोग जथेदार साहब मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भाई साहब भाई बलदेव सिंह जी चुंगा, साडे सत्कारयोग कथावाचक साहबान भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी, अते साडे प्रचारक साहबान भाई साहब भाई दर्शन सिंह जी बरनाला, प्रचारक तख्त श्री दमदमा साहब दे वल्लों अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अते साडे सत्कारयोग बाबा जी, सत्कारयोग बाबा जी जग्गा सिंह जी भदौड़ वाले, जिन्हां वल्लों इस प्रोग्राम नूं कैमरे दे विच कैच किया जा रहा ते लाइव चल रहा ये प्रोग्राम, सारियां ही सिख संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद करदे हां। सतगुरु मेहर भरिया हथ रखण, पातशाह चढ़दियां कलां दी बख्शिश करना, दर आइयां दी हाजरी प्रवान करना, समुचियां सिख संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद, जिन्हां वल्लों साडे फतेह बुलाउण तो पहलां ही इतिहास दा सत्कार किया गया है, मान किया गया है, सत्कार भेजा गया है। बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां जी। सतगुरु धन गुरु नानक देव साहब महाराज, जिन्हां ने इस संसार ते आण के नजर मारी ते तक्या कि ये दुनिया का मनुखा अधूरा है। गुरु प्यारिओ, मेरे पातशाह ने सोचा कि ये दुनिया का मनुख अधूरा है, इसनूं पूरा करना चाहिए। सतगुरु धन गुरु नानक देव साहब महाराज, जिन्हां ने भाई जयराम जी के कोल सुल्तानपुर की धरती के इतिहासकार लिखते हैं कि 4.5 साल उत्थे अकाल पुरख के नाल लिव जोड़ के अकाल पुरख का सिमरन करके उस जगह को भी पूजने योग बना दिता, जिथे हर रोज बेई नदी के विच स्नान करने के लिए जाते ते अकाल पुरख के नाल कई कई घंटे लिव जोड़ के समाधि ला के बंदगी करते ते बड़ा लंबा समा बतीत हो जाता। नित रोज की तरह धन गुरु नानक देव साहब महाराज अपने नितनेम के अनुसार एक दिन वेई नदी के विच स्नान करने के लिए गए ते वापस नहीं आए। भाई मरदाना उन्हां दा पुराना तो प्यारा साथी, उन्हां दी उड़ीक दे विच उन्हां सतगुरां दीयां खड़ावां ते वस्त्र अपने हिक दे नाल ला के अपने
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭੁੱਲੀ ਭਟਕੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਸਦਨੇ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਣਕਾਂ ਵਰਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪ ਕੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਪੂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 9 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਰਹੇ, ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤੀ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਆਨੰਦ ਵਰਤਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਪੁਰੀ ਤਿਆਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰੀ, ਜੋ ਪੁਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ 4, ਉੱਥੇ ਸੌਕੀ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਵਾਰ। ਬੋਲਦੇ ਮੜਾ ਬੋਲਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਅਲੋਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਾਬੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਆ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਪਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਜੁੜੀਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। शेर अफजल खान ਨੂੰ कश्मीर ਦਾ गवर्नर बना के भेजा गया। भाई जी मोबाइल निकल गई। हाँ बोल दो बस। गुरु प्यारी सिख संगत जी निमरता सहित बेनती करते हाँ कि साडे सत्कारयोग गुरमुख प्यारे वीर ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਈ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। मेरा नाम गुरचारण है जी। ठीक है केड़ा नगर जी अपना हाँ जी ज्ञाने की ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਈ ਜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ठीक है की ना पड़े मैं तो नाम परमजीत कौर केड़ा नंबर करड़ी जी बेनती बोल दो बोल ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹਾਵਨ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ ਇੱਕ ਭੌ ਲੱਥੀ ਨਹਾਤੇ ਆ ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀ ਅਸ ਹੋਰ ਵਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੂਮੜੀ अंदर वेसन कोर साध भले अण नाते चोर से चोरा चोर चोर की हामा भरै ना कोए चोर किया चंगा क्यों होए। इसलिए संगत जी अज दे समय दे अंदर महंगाई दे अंदर जिस वीर भाई दे कोल जिस मनुख दे कोल कोई भी चीज है सस्ती है महंगी है उस दे लई ओही चीज अमुल है। सो बेनती है संगतां दे चरणां दे विच किसी भी वीर नूं कोई भी चीज कोई पर्स कोई चाबी मोबाइल पैसे कोई भी चीज मिलती है किसी की डिगी हुई ईमानदारी नाल स्टेज ते पहुंचाउण दी किरपालता करो जां गुरु दरबार दे अंदर गुरु के ग्रंथी सिंघां नूं पहुंचाओ। संगत जी ईमानदारी संसार दे अंदर सब तो वड्डी चीज है। गुरु पातशाह दे चरणां विच आपां अपणियां भुल्लां बख्शावण लई हाजरियां लाउण लई आए हां। वाहिगुरू परमेश्वर तो विछड़िया होया मनुख सतगुरु दे चरणां दे नाल मिलाप करन लई आया है, आपां इथों पाप कमावण लई नहीं आए। बेनती है सो जिसदी भी कोई चीज गुम होई है किसी भी वीर नूं लभी है जां किसी ने जान बुझ के ऐसा माड़ा कर्म कीता है अपनी भुल्लां नूं दर्शाउंदे होए स्टेज ते वो सारियां वस्तुआं पहुंचाउण दी किरपालता करो ताकि जिसदी चीज है उस नूं मनुख नूं मिल जावे। सो शरधा भावना दे नाल हर एक व्यक्ति गुरु पातशाह दे चरणां विच नतमस्तक लई
ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੈਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 2-3 ਪਰਸ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਗੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰਸ ਲਮਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। 2-3 ਮੋਬਾਈਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਹੀ, ਤੇ 2-3 ਪਰਸ ਕੱਟੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਰੂਪ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸ ਕੱਟਦਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਚੰਗੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਆਓ, ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਓ। ਇਹ ਪਰਸ ਕੱਟਣ ਨਾ ਆਓ। ਇੱਥੇ 2-3 ਪਰਸ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, 2-3 ਮੋਬਾਈਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਓ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਮਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਖਿਆਰਾ, ਸਭ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਕੱਟਦਾ ਪਰਮਾਤਮ ਪਿਆਰਾ। ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਰਾ, ਬਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸਹਾਰਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਦਾਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਦਾਰਾ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਨਿਧੇਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰਾ, ਨਿਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਾਤੇ, ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਆਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਜੁੜੀਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਮੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੈਤਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਆਇਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ
ਭਾਈ ਜੇਤੇ ਨੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਤਾ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਖ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ 2 ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆ ਚਰਨ ਕੁੰਡ ਦੇ ਤੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾ, ਐਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜੇ। ਹੁਣੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ 2-3 ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਡਟ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਦੇ ਨਾਮਣਾ, ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਦੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਤੜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਹੋਊ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖ ਹੋਊ ਫੌਲਾਦੀ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਹੋਊ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਤੜਾਵਾਂਗਾ। ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਹੋਊ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕ ਹੋਊ ਫੌਲਾਦੀ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਹੋਊ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਤੜਾਵਾਂਗਾ।
ਦੇਗਾ ਕੱਚੀਆਂ ਸੋ ਦੇਗਾ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਰੇਗਾ ਬਾਗੜ ਡੱਕਰੇਗਾ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੜਾਵਾਂਗਾ इतिहास के काल ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਆਇਆ ਸਤਿਕਾਰ ਆਇਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰ ਆਇਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਆਇਆ ਸਤਿਕਾਰ ਆਇਆ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਆਰਜੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਵੇਕ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵਿਵੇਕ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ ਫਤਿਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇਗਾ ਕੱਚੀਆਂ ਸੋਧੇਗਾ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਰੇਗਾ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੜਾਵਾਂਗਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪੁੱਛ ਹੋਊ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਪੁੱਛ ਹੋਊ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛ ਹੋਊ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੜਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੜਾਵਾਂਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਤਿਆ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਆ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ
जिन्हें अपने खालसे नूं अपना रूप बख्श दिता। खालसे पंथ की साजना की। फिर वो समा आया जो मेरे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा सी कि जित्या ऐसा खालसा पंथ साज देवांगा। 1699 ईस्वी की विसाखी के दिन के लिए यह प्रोग्राम रखा गया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने सिखां नूं जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां बैठियां हन उन्हां दे तक अपने हुक्मनामे जारी कर दिते। इतिहासकार लिखते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक बंद कमरे दे विच बैठे पत्रिका लिखते रहे। उन्होंने वो लिख लिख के पत्रिका एक कमरा भर दिता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने सिखां नूं वो पत्रिका हुक्मनामे के रूप दे विच भेज दित्तियां, जगह जगह ते पहुंचा दित्तियां कि इस बार की विसाखी का दिन आ, इस बार का जो दिहाड़ा है वो पहला नालों कुछ वखरे ढंग दे नाल मनाया जाएगा। गुरमुख प्यारिओ, विसाखी तो सतगुरु धन गुरु नानक देव साहब महाराज जी के समय तो लगनी शुरू हो गई। जिस वेले गुरु नानक देव साहब महाराज सुल्तानपुर की धरती तो पहली उदासी के लिए आरंभता करन लगे। इतिहासकार लिखते हैं कि उस वेले भी विसाखी का दिहाड़ा सी ते जिस वेले फिर गोइंदवाल विखे मौली साहब का कड़ टुटिया ते उस वेले भी विसाखी का दिहाड़ा सी। ते इतिहासकार लिखते हैं कि जिस वेले मक्खन शाह लवाणे ने 9वें गुरु नूं प्रगट किया ते उस वेले भी विसाखी का दिहाड़ा सी। पर इस वार की जो विसाखी है मेरे सतगुरां ने अपने सिख संगतां दे तक ये संदेश पहुंचा दिते कि इस वार की विसाखी कुछ वखरे ढंग दे नाल मनाई जाएगी। गुरु प्यारिओ, सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने सिखां नूं वो हुक्मनामे भेज दिते जिन्हां दे विच लिखिया गया कि गुरमुख प्यारिओ, जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां बैठियां ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਗ ਭਰੀ ਵਿਸਾਖੀਏ ਜਿਉ ਆਇਆ ਤੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਗ ਭਰੀ ਵਿਸਾਖੀਏ ਜਿਉ ਆਇਆ ਤੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਅੱਜ ਸੀ ਨਵਾਂ ਜਹਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਖੇੜ ਗਈ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਏ ਵਿਸਾਖੀਏ ਨੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਅਸਾਂ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦਾਂ ਚੋਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸਾਂ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦਾਂ ਚੋਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ मेरे पातशाह ने अपने खालसे की साजना की ते उन्होंने खंडे बाटे की पहल दे के अपनी निजी जायदाद बना लिया। गुरु प्यारिओ, इतिहासकार लिखते हैं कि खालसा शब्द अरबी भाषा का शब्द है। उन्होंने इनू अरबी लोगों ने नहीं पढ़िया और समझा ते जिन्ना गुरसिखा ने पढ़िया। खालसे का अर्थ है कि ने खालस जिस दे विच कोई मिलावट ना होवे वो खालस है। ते पर गुरु ने अपने सिखां दे विचों एक खोट कढ दित्ती ते गुरु ने अपना निजी खालसा अपना निजी जायदाद बना लिया। खालसे का अर्थ है कि बादशाह की अपनी निजी जायदाद जिस दे उपर कोई कर कोई टैक्स लागू नहीं हुंदा।
ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਕੀਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਲੋੜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ, ਸਿਰ ਨਾ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨੂੰ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਫੜੀ ਪਰਖਣੇ ਲਈ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਾ ਕੇ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਅਬਲਾਖੀ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਭੇਜ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਕਹੇ ਬਲਵੰਤ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਤੁਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਡਾਕਟਰ ਅਬਲ ਉਲਾ ਕਰਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਵੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੱਚੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਵੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਲੇ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚੰਦ ਲੈਣਾ, ਭਾਈ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਭਾਈ ਕਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ।
ਪਚਾਈਆਂ ਗੁਰਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਪਚਾਈਆਂ ਗੁਰਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਈਆਂ ਪਚਾਈਆਂ ਗੁਰਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਪਚਾਈਆਂ ਗੁਰਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਾ ਅਜਿਹੀ ਘੜੀ ਆਉਣੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਐਸਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਰਨੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਰਨੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਰਨੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਰਨੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਐਸਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲ ਔਕੜਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐ ਘਰੀ ਜਾਪਦੀ ਪਵਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਐ ਔਕੜਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐ ਘਰੀ ਜਾਪਦੀ ਪਵਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਐ ਉਹ ਗੱਲ ਔਕੜਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐ ਘਰੀ ਜਾਪਦੀ ਪਵਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਐ ਗੱਲ ਔਕੜਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐ ਘਰੀ ਜਾਪਦੀ ਪਵਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਐ ਚੱਪੂ ਲਾ ਕੇ ਹੈ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਐਸਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੈਰਤ ਕਰਾਲੇ ਪਈਆ ਮਾਰਦੀ ਬੁਰੀਆ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੈਰਤ ਕਰਾਲੇ ਪਈਆ ਮਾਰਦੀ ਨੀਤੀ ਬੁਰੀਆ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੈਰਤ ਕਰਾਲੇ ਪਈਆ ਮਾਰਦੀ ਬੁਰੀਆ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੈਰਤ ਕਰਾਲੇ ਪਈਆ ਮਾਰਦੀ ਟੁੰਮ ਕੇ ਹੈ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਗਾਉਣੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸਾਂ ਵੱਖਰੀ ਆਓ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਘਰੇਲੂ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਜੋ ਬਿਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਜੋ ਬਿਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਜੋ ਬਿਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ
ਪੁੱਛੋ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਹੈ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣੀ, ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਹੈ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਮਨਾਉਣੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਮਨਾਉਣੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਮਨਾਉਣੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤਰੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲ ਭਾਈ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲੈਨੇ। ਆਓ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਨਾਮ? ਗੁਰੂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਬੜੀ ਸੀ, ਮੂਰੇ ਚਾਹੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਸੀ। ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਗੁੜਤੀ ਚਾਰੇ, ਦਾਦੀ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲ ਕੇ। ਰੱਖੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੀਵੇਂ, ਲੰਗੀ ਪਰ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੂਬੇ ਉੱਡ ਗਏ, ਛਾ ਗਏ ਸਨਾਟੇ ਮਹਿਲਾਂ। ਕਾਜੀ ਦੇ ਫਤਵੇ ਝੂਠੇ, ਬਦਲੀ ਜਿੰਨਾ ਰੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲ ਕੇ। ਲੱਗੇ ਸੀ ਨ ਮਨਾਵਣ ਬੇਗਮ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਕੇ। ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਓਲੇ ਦੇ ਕੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਨੀ ਜੀਂਦਾ ਛੱਡਣਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲ ਕੇ। ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਟੱਬਰ ਪਿੜਿਆ, ਮੋਤੀ ਜਦ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ। ਟੋਟਰ ਮਲ ਦੇ ਕੇ ਮੋਰਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਸੇਖੋਂ ਕੋਟਲੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸਜਦਾ, ਰੱਖੀ ਜਿੰਨਾ ਰੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਭਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਜੁੜੀਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਝਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ।
ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਨੇ ਭਰੇ ਬਾਗ ਚੋਂ 5 ਚੁਣੇ ਸੀ ਮੇਵੇ, 5 ਦੇ ਸਿਰ ਕਤਲ ਹੈ ਕਰਕੇ ਬੂਟਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰਰ ਕਰਦੀ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਆ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਏ ਬਾਹਰ ਤੰਬੂਆਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਆਰੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ, ਚੱਕਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੀਸ ਤੇ ਪਿਆ ਚਮਕਾ ਮਾਰੇ, ਕਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਹੀਰੇ ਜਿਉਂ ਤਾਰੇ, ਮੱਥੇ ਲਾਲੀ ਡਲਕਦੀ ਤੱਕ ਝੁਕ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਸੂਰਜ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇਜ ਸਹਾਰੇ, ਨੈਣ ਸੁਰਖ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਪਖਣ ਅੰਗਾਰੇ, ਤੇ ਸੀਤਲ ਰੂਪ ਹਜੂਰ ਦਾ ਤੱਕ ਜਿੰਦ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਰਾਂ ਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਗਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਿਰਮਲ ਡੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਣੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਬਾਲ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਦਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਤੇਰੀ ਕੈਰਤਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮੋਹਕਮ ਇਰਾਦੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਚੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ। ਕੋਈ ਧਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਦੀ ਸੌ ਸਹਿਬੋ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਚਾੜਦਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਚੜ ਮੇਰੀ ਦਾਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਖਾਲ ਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲੇ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚੰਦ ਲੈਣਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
बहुत ही सत्कारयोग सरदार ओंकार सिंह जी बराड़ साहब 100 रुपये ढाडी बच्चे को स्पेशल सन्मान भेज गए हैं। सतगुरु चढ़ती कला करने में पर हाथ तक समुचा परिवार गुरसिख परिवार है। तो बड़े प्रेम वाले ने वीर दोनों ही वीर जगसीर सिंह जी समुचा परिवार बेअंत मान पिता जी धन्यवाद। और इन्हीं लेना पर गल वकड़ी पावे हो, खुश हो के जो मौत नू गल वकड़ी पावे, खुश हो के जो मौत नू गल वकड़ी पावे, खुश हो के जो मौत नू वकड़ी पावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साडे बहुत ही सत्कारयोग सरजीत सिंह जी प्रजापत वो थोड़े जे ढिले हो गए। उन्होंने परिवारक मैंबरां नूं बेनती आ भी किते भी उन्होंने परिवार का कोई मैंबर सुनता हो, उन्होंने दौरा पै गया जिवें पिछले नगर कीर्तन से भी पिया सी। इस करके उन्होंने बेनती करते हैं कि उन्होंने आके सामने की कृपालता करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कार जो गुरु दियां प्यारियां सिख संगतां ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ जो मेरिया भैन दाने पा रही वो कृपा करके निशान साहब के उपर दाने ना पाउण ये बेनती प्रवान करन। गुरु प्यारिओ इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जुड़िए सतगुरां दे इतिहास के नाल। गुरुद्वारा बामणीआणा साहब के मुख सेवादार परम सत्कारयोग जथेदार साहब बाबा परमजीत सिंह जी जिन्हों वालों पहला भी ढाडी जत्थे नूं आशीर्वाद भेजा गया है, मान भेजा गया है, दोबारा फिर ढाडी जत्थे नूं मान भेज के गया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ जी। सतगुरु मेहर भरे हथ रखण पातशाह इस तरह अपनी सेवा दर घर की सेवा लेते रहन। साढ़े सत्कारयोग बापू जी सुखमंदर सिंह जी उन्होंने वालों भी अपने बच्चों को आशीर्वाद आया, मान आया, तय दिलों धन्यवाद करते हाँ जी। सत्कारयोग भैनों वालों सत्कारयोग वीरां वालों बहुत बहुत मान भेजा गया, सत्कार भेजा गया। सतगुरु दर आया की हाजरी प्रवान कर कदम कदम चलिया लेखे दे विच लाउण पातशाह। गुरमुख प्यारियां गुरु दियां प्यारियां सिख संगतां नूं बेनती करते हाँ कि नमस्कार करके दरबार साहिब दे विच नमस्कार करके मत्था टेक के थोड़ा समा दरबार सज रहा ढाडी दरबार इत्थे अपनियां हाजरियां लवाइए। ये दसा अपना दसबंध है, ये सवासां दी पूंजी दे विचों एक 10वां दसबंध है जो आपां सवासां दी पूंजी दे विचों कढ रहे हैं ते एक दसबंध है अपनी दसा नोहां दी किरत कमाई दे विचों जिथे आपां अपनी किरत कमाई दे विचों इतिहास दे नाल हाजरियां लवा रहे हैं ते उत्थे अपनी सवासां दी पूंजी दे विचों भी आपां 5 मिनट 10 मिनट दरबार दे विच पंडाल दे विच बैठ के अपनियां हाजरियां लवा के अपनी जिंदगी दियां अपने जीवन दियां एक घड़ियां नूं सफला बनाइए। सत्कारयोग गुरु दियां प्यारियां संगतां वल्लों इतिहास का मान किया गया, सत्कार किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ जी। सतगुरु दर आया की हाजरी लवाउण आए बाहर तंबूओं दशमेश प्यारे हथ विच चमके श्री साहब मारे लश्कारे चक्कर सुनहरी शीश ते प्या चमका मारे।
ਕਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਹੀਰੇ ਜੋ ਤਾਰੇ, ਮੱਥੇ ਲਾਲੀ ਡਲਕਦੀ ਤੱਕ ਝੁਕ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸਾਹ ਅਸਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਲੈਣਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਭਾਈਕੇ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ खुश हो के जो मौत नू गल वकड़ी पावे, खुश हो के जो मौत नू गल वकड़ी पावे, खुश हो के जो मौत नू गल वकड़ी पावे, जो मौत नू गल वकड़ी पावे। सिर तली टकावे हो, लंगे गली प्रेम दी सिर तली टकावे, लंगे गली प्रेम दी सिर तली टकावे, लंगे गली प्रेम दी सिर तली टकावे, लंगे गली प्रेम दी सिर तली टकावे। हो ऐ सिक्खी दी परख है परख है पर तक दिखावे, सिक्खी दी परख है पर तक दिखावे, सिक्खी दी परख है पर तक दिखावे। बिगड़ी होई बिल्लिया तकदीर बनावे, बिगड़ी होई बिल्लिया तकदीर बनावे, हो बिगड़ी होई बिल्लिया तकदीर बनावे, बिगड़ी होई बिल्लिया तकदीर बनावे, बिगड़ी होई बिल्लिया तकदीर बनावे। हो ਔਰਲੇ ਮੈਗ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਜਾਪਤ ਬੇਅੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ।
ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਗਈ, ਚਲੋ ਠੀਕ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਇਆ ਰਾਮ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਪੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਏ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਆਪ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਸ ਕੱਲਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਸੀਸ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਤੇ ਦਇਆ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਊਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਆਈ। ਦਇਆ ਆਈ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਲਓ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੱਲੂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਾਊਗਾ। ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਬਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਦ ਖੱਤਰੀ ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਦ ਖੱਤਰੀ ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਦ ਖੱਤਰੀ ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਦ ਖੱਤਰੀ ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀ। ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਕਾਨ ਦਿਸੇ ਕਰਦੀ, ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦਿਸੇ ਕਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਉਦਾਸੀ। ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਕਾਨ ਦਿਸੇ ਕਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਉਦਾਸੀ। ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
मुस्कान दिसे गिरती नहीं तेरे उत्ते मूल उदासी बुला विचों मुस्कान दिसे गिरती नहीं तेरे उत्ते मूल उदासी हथ जोड़ के कहा सच्चा बादशाह बादशाह हाँ बादशाह सच्चे पातशाह मेरा कट दो गेड़ 84 हाथ जोड़ के कहा सच्चे पातशाह मेरा कट दो गेड़ 84 हाथ जोड़ के कहा जी सच्चे पातशाह मेरा कट दो गेड़ 84 हाथ जोड़ के कहा जी सच्चे पातशाह मेरा कट दो गेड़ 84 मैनू मेहर दी निगाह दे नाल तकियो मैनू मेहर दी निगाह दे नाल तकियो मैनू मेहर दी निगाह दे नाल तकियो मेरी कट दिओ जमा वाली फांसी मैनू मेहर दी निगाह दे नाल तकियो मेरी कट दिओ जमा वाली फांसी मैनू मेहर दी निगाह दे नाल तकियो मेरी कट दिओ जमा वाली फांसी मैनू मेहर दी निगाह दे नाल तकियो मेरी कट दिओ जमा वाली फांसी बाजा वाले हम मटा दे प्यास इस दी हाँ इस दी वालिया मटा दे प्यास इस दी खूनी तेज है जो चिरां दी प्यासी बाजा वालिया मटा दे प्यास इस दी खूनी तेज है जो चिरां दी प्यासी बाजा वालिया मटा दे प्यास इस दी खूनी तेज है जो चिरां दी प्यासी बाजा वालिया मटा दे प्यास इस दी खूनी तेज है जो खून दी प्यासी मेरा शीश है अमानत बिलिया बिलिया हाँ बिलिया अमानत भिलिया करी वापस ना बढ़ाया बलाखी मेरा शीश है अमानत भिलिया कर वापस ना बढ़ाया बलाखी कर वापस ना बढ़ाया बलाखी कर वापस ना बढ़ाया बलाखी हो गोबिंद राय महाराज हाथ दे विच नंगी श्री साहब है भाई दया राम पावन सीस देने दे लिए बेनती कर रहे हैं सतगुरु तंबू दे विच ले गए दूसरी बादशाह ने आवाज मारी एक होर सिख दी लोड़ है कोई है गुरु दा प्यारा जिन्हें गुरु ने अपना सीस भेंट करना होवे दूसरी आवाज दे ऊपर बहुत सत्कारयोग छोटा जिहा बच्चा माता पिता दी गोद दा शिंगार अपने माता पिता दी किरत कमाई नूं करदे होए बेअंत मान पहुंचा के साडे नौजवान भैणां वालों वीरां वालों बहुत सरमान आया सतगुरु चढ़दी कला करन मेहर भरे हाथ रखण पातशाह दा हाजरियां प्रवान करन
दूसरी आवाज मारी पातशाह ने, कोई गुरसिख है जिन्हें गुरु ਨੂੰ अपना ਸੀਸ ਭੇਟ करना होवे। दूसरी आवाज ਦੇ ਉੱਪਰ भाई धर्मचंद उठे, आखन लगे तेरा नाम की है? कहने लगा सतगुरु मेरा नाम धर्मचंद है। कहने लगे धर्मचंदा कित्थों दे रहन वाला? कहने लगा पातशाह हसनापुरी दिल्ली दी रहन वाला हूं। सतगुरु कहते साडे पंथ दे विच दया आ गई, साडा पंथ दयावान होवेगा, साडा पंथ धर्मी होवेगा। धर्म आ गया। धर्म आया भी कित्थों? जिहड़ी दिल्ली शहर ने मेरे पिता और सिखां दे नौवें नानक गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज नूं 11 नवंबर 1675 ईस्वी नूं सीस जुदा करके शहीद कर दिता सी। और जिहड़ी दिल्ली सिखां ते जुल्म ही करदी आ रही है, कहण लगे उथों साडे सत्कारयोग प्रचारक साहिबान भाई साहब भाई दर्शन सिंह जी बरनाला, तख्त श्री दमदमा साहब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਭੇਜ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ अपनी हाज़री भरनी है जी। वो ढाडी जत्थे नूं माण भेज के गए हैं, बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जी। गुरु कीआं प्यारियां सिख संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। सत्कारयोग भैणां वल्लों, सत्कारयोग वीरां वल्लों माण भेजा गया है, सत्कार भेजा गया है, बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। सतगुरु दर आइयां दी हाज़री प्रवान करन, मेहर भरे हथ रखण, पातशाह चढ़दियां कलां दी बख्शिश करन। गुरु गोबिंद राय महाराज कहण लगे जिहड़ी दिल्ली सिखां ते जुल्म करदी आ रही है, उस दिल्ली तो मेरे पंथ दे विच धर्म आ गया। तीसरी आवाज मारी पातशाह ने, भाई हिम्मत चंद आ गए। चौथी आवाज मारी भाई मोहकम चंद आ गए। पंजवीं आवाज के ऊपर भाई साहब आ गए। सतगुरु कहने लगे मेरा खालसा लोक और परलोक का साहब होवेगा, दुनिया के ऊपर मेरे पंथ का जस होवेगा। आओ हुण पंजां नूं सतगुरु तंबू दे विच ले गए ने ते साध संगत जी तंबू दे विच जो कुछ होया जां पंज प्यारे जानी जानने जां सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जानदे ने। जिहड़ी गल पर्दे दे विच होई है वो मैं स्टेज ते बोलांगा नहीं, क्योंकि सतगुरु जानी जानने घट घट के अंतर की जान, भले बुरे की पीर पछाण। जो सीन तंबू दे विच होया ओदी मैं गल नहीं करांगा, सतगुरु आप जानी जानने। आओ सतगुरु तंबू दे विच जदों बाहर लेके आए, माता जीतो जी ने जल दे विच पतासे पाए। सतगुरु पंजां नूं तंबू दे विचों बाहर लेके आए। पंजां दे इक्को जे बाणे पहने हुए ने, गलां दे विच हजूरीए पाए हुए ने, श्री साहब पकड़े हुए ने। माता जीतो जी ने अमृत जल दे विच पतासे पाए। सतगुरु ने खंडा फेरना शुरू किया करके पंज बाणियां दा मेरे पातशाह ने जाप पंजां दे सीस दे उपर पंज छट्टे मारे, पावन मुखड़े दे विच पंज छट्टे मारे, नेत्रां दे विच पंज छट्टे मारे ते बाद दे विच कहा बोलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। लो आओ जिवें मेरे पातशाह ने पंज साहित्या पंजां नूं अपना रूप दे के कहा खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हाँ करो निवास। आओ जिहड़ा स्टेज वाला नक्शा है वो प्यार भरे सीन नूं वीर गुरदीप सिंह जग भाई के सरंगी मास्टर अवतार सिंह बीला सेवक सिंह सैदो के ढाडी जैसा क्यों हो पंजां सिखां दी गुरां ने करी शांति, इकट्ठ सजे जो 80,000 विचों चुगण वाले जो चोगी सुच्चे मोतियां दी पंज नितरे हंसां दी डार विचों
ਵੱਖਰੀ ਦਿਸੂਗੀ ਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਬਿਲਿਆ ਡਰ ਕਾਦਾ ਤੇ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ मंच पे आया बई दया राम जी मंच पे आया पासा नहीं गुरु साहब तो वड्डिया वड्डिया तंबू विच जाके उसदा शीश कट्टिया तंबू विच जाके उसदा शीश कट्टिया दूजी वार है कुरान मंग कीती बई दूजी वार जा वार है कुरान मंग कीती धर्म प्यारा सिख जो आ गया ओ लिखे दशमेश पिता दे शीस ला गया दया राम जी मंच पे आया बई दया राम जी मंच पे आया पासा नहीं गुरु साहब तो वड्डिया वड्डिया तंबू विच जाके उसदा शीश कट्टिया तंबू विच जाके उसदा शीश कट्टिया दूजी वार है कुरान मंग कीती बई दूजी वार है कुरान मंग कीती धर्म प्यारा सिख जो आ गया लिखे दशमेश पिता दे शीस ला गया हटिया तंबू चल जाके उसदा शीश कट्टिया तंबू चल जाके उसदा शीश कट्टिया फिर मोगम साहब चंद उठिया बई फिर मोगम चंद सर उठिया बारी बारी मंच दे उत्ते आ गए दोवें जाने शीश हंस के कटवा गए दोवें जाने शीश हंस के कटवा गए ऐसा पुत्र जनिया हो जिस दे वर्गा ना कोई होना ते ना ही कोई बनिया हर सुख दे कोलों दूर रहा जो पर हर दुख दे नेड़े
ਮਜਲੂਮ ਲਈਓ ਜਗ ਤੇ ਹੋ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤਣਿਆ ਹਰ ਮਜਲੂਮ ਲਈਓ ਜਗ ਤੇ ਬਈ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤਣਿਆ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਈ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਿਆ ਸੰਗ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜੇ ਰੰਗ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜੇ ਰੰਗ ਤੇ 88,000 ਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਬਈ 88,000 ਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਰੁਤਬਾ ਤੂਫਾਨ ਭੀਲਿਆ ਉੱਚਾ ਪਾ ਲਿਆ ਰੁਤਬਾ ਤੂਫਾਨ ਭੀਲਿਆ ਉੱਚਾ ਪਾ ਲਿਆ ਰੁਤਬਾ ਤੂਫਾਨ ਭੀਲਿਆ ਉੱਚਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਓ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਰਜੋਗ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ